ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ የአካውንቲንግና ፋይናንስ እንዲሁም ኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኦዲቲንግ ተማሪዎች ይጠቅማል ያልኩትን ጥያቄ በክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት ይህ ፈተና ከኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ተማሪዎች የተፈተኑት የወጣ ጥያቄ ነው። ግን ጥያቄው ለሁለቱም ዲፓርትመንቶች አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩበት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። አብራችሁን ቆዩ። Okay, let's start with question number 1. An analysis and aging of the account receivable of Blue Company at December 31st reveals the following data ይለናል። የብሉ የተባለ ካምፓኒ analysis and aging of account receivable ዳታው የሚከተሉትን መረጃዎች አሳይቶናል ይላል። አንደኛው account receivable 900,000 ብር አለን። Allowance for doubtful account per books before adjustment is 50,000 birr in credit balance, meaning allowance for doubtful account per book. Allowance for doubtful account ማለት የአካውንት receivable ኮንትራ አካውንት ነው። before adjustment credit balance አለው, which means እንደምታውቁት at the end of the account period uncollectible የሆነውን receivable estimate ለማድረግ ሁለት ሜቶዶች አሉ። direct method እና allowance method የምንለው. If the company do not know the specific customer who will not pay the receivable መክፈል የማይችለውን customer specifically ማወቅ ካልቻለ allowance method appropriate method ነው። so allowance method ስንጠቀም specific customer ስለማይታወቅ account receivable for a specific customer credit ማድረግ አንችልም. instead allowance for doubtful account የሚባል ኮንትራ አካውንት እንጠቀማለን። ይህ አካውንት በክሬዲት 50,000 ባላንስ አለው before adjustment ይለናል. and the other one amount is expected to become uncollectible during the year ማለት ነው 65,000 አለ. the question is the amount of bad debt expense ስንት ነው ይለናል። okay, to do this let us draw a T account for allowance for doubtful account. allowance for doubtful account አካውንት እንስራለትና ባላንሱን እናምጣ። በክሬዲት 50,000 አለን 50,000 ቢፎር አጀስትመንት አለን። አንኮሌክተብል የሆነው ባላንስ ደግሞ 65,000 አለን ይለናል። ይሄ አንኮሌክተብል የሆነው ባላንስ በክሬዲት ባላንስ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም allowance for doubtful account የአካውንት receivable ኮንትራ አካውንት ከሆነ ክሬዲት ባላንስ ነው ያለው ማለት ነው። because አካውንት receivable አሴት ነው፣ ኖርማል ባላንሱ ደቢት ነው። አካውንት ሪሲቨብልን የሚቀንስ አካውንት which is allowance for doubtful account ክሬዲት ባላንስ ይኖረዋል ነው። so ይሄ 65,000 የምንለው uncollectible ወይም ደግሞ allowance for doubtful account after adjustment. by the way always after adjustment allowance for doubtful account will have credit balance ነው. that's why 65,000 በክሬዲት ያስቀመጥነው ለዛ ነው። so before adjustment 50,000 በክሬዲት ከነበረው after adjustment ደግሞ 65,000 ከመጣ during the period uncollectible ስንት ነው ነው። ወይም ደግሞ during the period bad debt expense የምንለው ስንት ነው። ይሄን ለማወቅ ይሄ 65,000 የመጣው እዚህ ጋር 50,000 በክሬዲት ባላንስ የመጣው እዚህ ጋር x የተባለ ቫሪያብል ብናስቀምጥ x ስንት ቢሆን ነው 65,000 የሚመጣው ነው። so simply 50,000 50,000 plus x which is equal to 65,000 እንለዋለን። so x ለብቻው ይቀርና 65,000 minus 50,000 ስናደርገው the balance will be 50,000 ይመጣል። 15,000 sorry. so during the period bad debt expense ተደርጎ መመዝገብ ያለበት 15,000 ነው። now bad debt expense debit balance 15,000 እንላለን። allowance for doubtful account ደግሞ በክሬዲት ባላንስ 15,000 እንላለን። after this 50,000 plus 15,000 ባላንሱ ስንት ይመጣል 65,000 ይመጣል ማለት ነው። let's proceed to question number 2. consider the following data ይለናል። now cash in bank checking account ብር 13,500 cash on hand of ብር 500 post dated check received totaling ብር 3,500 certificate of deposit totaling ብር 124,000. The question is how much should be reported as cash in the statements of financial position. Okay, to do this let us identify which account is
reported as cash and which account is not reported as a cash? Last two, post dated check receivable ነው, it is not cash, so ይሄ is not a part of cash, receivable ነው post dated check የምንለው። certificate of deposit totaling የምንለው ደግሞ ይሄ certificate of deposit short term investment ውስጥ ነው allocate የሚደረገው near to cash ነው እንጂ exactly cash balance አይደለም። so statements of financial position ላይ the cash balance ልንመዘግበው አንችልም። በሾርት ተርም ኢንቨስትመንት ኦር ማርኬቴብል ሴኩሪቲ ኢንቨስትመንት ውስጥ ሪፖርት የሚደረግ የአካውንት አይነት ነው። ሶ ይሄም ባላንስ ኦፍ ካሽ አይደለም። ካሽ ኢን ባንክ ባንክ ላይ ያለን ካሽ ያውም በቼክ አካውንት ያለን ካሽ ይለናል 13500 ራይት፣ ይሄ የካሽ ባላንስ ነው። ካሽ ኦን ሃንድ እጃችን ላይ ያለ ጥሬ ገንዘብ 500። ሶ ካሽ ብለን ሪፖርት የምናደርገው የ13500 እና የ500 ድምር ነው which is 14000 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 3 JJ manufacturing uses a process costing system with two departments, department A and department B. It uses weighted average method. Which of the following is correct to compute cost per equivalent unit for a given cost component? Look, before this እንደምታውቁት ሁለት አይነት አንዳንዴም ሶስት እንላቸዋለን ሃይብሪድ ኮስት ሲስተም ስለሚኖር ሁለት አይነት የኮስት ሲስተሞች አሉ። ለአንድ ፕሮዳክት ኮስትን አሳይን የምናደርግባቸው ሲስተሞች አንደኛው ጆብ ኮስቲንግ ሲስተም ነው፣ ሌላኛው ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም ነው። ጆብ ኮስቲንግ ሲስተም ዲስቲንክት ኦር ዲፈረንት ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክት ለሆኑ ወይም ሰርቪስ ለሆኑ አይተሞች ኮስት አሳይን የምናደርግበት ሲስተም ነው። a massive of identical or similar unit of product or service ከሆኑ ደግሞ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም ነው። ለምሳሌ የኬሚካል ኢንዱስትሪ፣ የፉድ ኢንዱስትሪ፣ ፉድ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ እንደነዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች ላይ ወይም እንደነዚህ አይነት አይተሞች ላይ የምንጠቀመው ኮስቲንግ ሲስተም ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም ነው። ሶ በፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም ኮስት አሎኬት ስናደርግ አይዘር ፊፎ ኦር ዌይትድ አቨሬጅ ሜተድ ልንጠቀም እንችላለን። በዚህ ጥያቄ የሚለን ዌይትድ አቨሬጅ ሜተድ ነው የምንጠቀመው። ዌይትድ አቨሬጅ ሜተድ ስንጠቀም ኮስት ፐር ኢኩቫለንት ዩኒት የሚባለው ቫሪያብል በየትኛው ፎርሙላ ዲተርማይን ይደረጋል ነው። ሶ ኮስት ፐር ኢኩቫለንት ዩኒት ዩዥዋሊ ዲተርማይን የሚደረገው the total cost incurred to date divided by equivalent unit perform to date ነው። simply current period cost during the period incurred የተደረገ cost plus the cost of beginning inventory beginning which is cost total cost incurred to date ማለት ነው divided by EUP equivalent unit perform ትክክለኛው መልስ C ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 4. Which account balance is most likely to be misstated if an aging of account receivable is not performed? Uncollectable receivable estimate ለማድረግ ከምንጠቀማቸው ቴክኒኮች ወይም ሜቶዶች አንዱ aging of account receivable ቴክኒክ ነው። So aging of account receivable ሚስስቴት ማድረግ ወይም ደግሞ በትክክል አፕላይ አለማድረግ ባላንስ ሺታችን ላይ ሪፖርት የምናደርገው የትኛው አካውንት ሞስት ላይክሊ ሚስስቴትድ ይደረጋል ነው። ኦብቪየስሊ አካውንት ሪሲቨብል ነው። ቢኮዝ ባላንስ ሺታችን ላይ ሪፖርት የምናደርገው ኔት አካውንት ሪሲቨብል ኦር ኔት ኖት ሪሲቨብል የኤጂንግ ኦፍ አካውንት ሪሲቨብል ላይ የምናገኛትን አንኮሌክተብል የሆነውን ባላንስ በትክክል እንዳይነገረን ያደርጋል። ሶ አካውንት ሪሲቨብል ሚስስቴትድ ይደረጋል ማለት ነው። Question number 5. Which one of the following statements match MM proposition 1 without tax? MM proposition 1 የምንለው the most influential የሆኑ ኢኮኖሚስቶች ሞዲግሊያኒ and ሚለር የሚባሉ ኢኮኖሚስት ፕሮፖዝ ያደረጉት ቲዮሪ ነው። ሶ በካፒታል ስትራክቸር እና በፈርም ቫልዩ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየን MM proposition 1። MM proposition 2 ደግሞ በኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ላይ ያለው ኢፌክት ምን ይመስላል የሚለው ነው። ሶ የተጠየቅነው MM proposition 1 ነው which is as the capital structure is vary capital structure የምንለው የአንድ ድርጅት የደብትና የኢኩዊቲ መጠኑ ቫሪ ሲያደርግ for example 70 በ30 ሊሆን ይችላል። ደብቱ ለምሳሌ 50% ሊሆን ይችላል፣ ኢኩዊቲው 50%።
የብድር መጠኑ 60% ሊሆን ይችላል፣ የኢኩዊቲ መጠኑ ደግሞ 40%። ሶ የካፒታል ስትራክቸሩ የደብትና የኢኩዊቲ ሚክስቸር ቫሪ ባደረገ ቁጥር የፈርም ቫልዩ ላይ ያለው ኢፌክት ምን ይመስላል ወይም ምንድነው ፕሮፖዝ የሚያደርገው ይሄ ቲዮሪ ነው የሚለን። ኦብቪየስሊ ይሄ ቲዮሪ የሚነግረን whatever the mixture of capital structure the values of the firm is constant ነው የሚለው። የካፒታል ስትራክቸሩ ሚክስቸር ምንም ይሁን ምንም the values of the firm across each capital structure mixture ተመሳሳይ ነው የሚለን በዊዛውት ታክስ አሳምፕሽን ማለት ነው። ሌሎቹ ምሳሌዎች the cost of capital የምንለው proposition 2 ላይ ነው የሚያወራው። ይሄኛውን በተመሳሳይ ሴም የሚያወራው proposition 2 ላይ ነው። ይሄኛው ሌላ ቲዮሪ ነው። dividends paid by a firm determine the firm's value irrelevant of dividend cannot affect firm's value ነው የሚለን። የፈርም ቫልዩ አፌክት አያደርግም። የፈርም ቫልዩ ዲፔንድ የሚሆነው what the firm earned እንጂ does not affected by what income split to the shareholder ይለናል። so ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ቢ ነው። question number 6 when searching for unrecorded liabilities at year end the focus of auditor will be on checking ይለናል። የኦዲቲንግ ጥያቄ ነው። unrecorded liability ሰርች ለማድረግ የኦዲተሩ ፎከስ ምን መሆን አለበት ነው። which means ያልተመዘገበ ሊያቢሊቲ ሊኖር ይችላል። ያን ያልተመዘገበ ሊያቢሊቲ ዲቴክት ለማድረግ ወይም ደግሞ ሰርች ለማድረግ ለማግኘት ከሚከተሉት የትኛውን ቴክኒክ ቢጠቀም ነው ኢዝሊ ማግኘት የሚችለው ነው። ኤ ምን ይለናል? creditors whose account appear on subsidiary trial balance of account payable እንደነ የሚለን ትሪያል ባላንሳችን ላይ የአካውንት ፔብልን አካውንት ቼክ ማድረግ ነው። ይሄ ኦልሬዲ ትሪያል ባላንሱ ላይ የሚታይ አፒር የሆነ አካውንት ከሆነ አንሪከርድ ሊሆን አይችልም። ሶ ይሄ ሊጠቅመን አይችልም ማለት ነው። ቢ ኢንቮይስ ፎር ጉድስ ፐርቻይዝ አፍተር ይር ኢንድ ያ ማለት እንግዲህ ይሄኛው የሚለን አት ይር ኢንድ ላይ ለምሳሌ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ፈርስት ይር የመጀመሪያው ዓመት መጨረሻ ላይ ሆናችሁ ያልተመዘገበ ሊያቢሊቲ ያለ ወይስ የለም ለማለት ከዛ ይር በኋላ የሚሸጡ ሽያጮችን ማየት አይጠቅምም። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው ይር ዋን ላይ ያልተመዘገበ ሊያቢሊቲ አለ ወይስ የለም የሚለውን ነው እንጂ በይርቱ ላይ ስለተሸጠ ሽያጭ አይደለም የምናወራው። ሲሚለናል ካሽ ሪሲቭድ ፍሮም ሪሌትድ ፓርቲ ሪከርድድ ቢፎር ይር ኢንድ ይለናል። ካሽ ሪሲቭድ ነው የሚለው ይሄ ካሽ ሪሲቭድ ደግሞ ሪሲቨብል ነው እንጂ ስለ ሊያቢሊቲ የሚያወራ ኮንሰፕት አይደለም። ዲስ ልመታ ካሽ ፔመንት ሪከርድድ አፍተር ዘ ባላንስ ሺት ዴት ሉክ ይር ኢንድ የሚባለው ባላንስ ሺት ዴት ነው። ሶ አፍተር ባላንስ ዴት ለምሳሌ ይርቱ ላይ ይርቱ ማለት ለይር 1 አፍተር ዘ ባላንስ ሺት ዴት ነው። ሶ ይርቱ ላይ የተከፈለ ክፍያ ካለ ያችን ኢንቮይስ ከማን ጋር እናገናኛታለን? ይር 1 ጋር እንመጣና የየትኛዋ ሽያጭ ፔመንት ናት ብለን ስንፈልግ በትክክል ያልተመዘገበ ሊያቢሊቲውን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይዚ ለምሳሌ ይርቱ ላይ 10,000 ብር ተከፍሎ ከሆነ ይህ 10,000 ብር የመቼ ዕዳ ነው ካልን ይር 1 ላይ ያለ ዕዳ ነው ከተባለ ይር 1 ላይ እንመጣና ያችን ያልተመዘገበች ሊያቢሊቲ ካለች ለማወቅ ይጠቅመናል። ስለዚህ ካሽ ፔመንት ሪከርድድ አፍተር ኦር ሳብሲኩዌንት ቱ ዘ ባላንስ ሺት ዴት የሚለው ዶክመንት በጣም ሪሌቫንት ይሆናል ማለት ነው። አን ሪከርድድ ሊያቢሊቲውን ዲተርማይን ለማለት። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 7 እንደምታዩት ረዘም ያለ ጽሁፍ ያለበት ነው። ሶ ጀስት 1 ሚኒት ልስጣችሁ ራፍሊ ለማንበብ። ኦኬ
የፐብሊክ ሴክተር ኢንቲቲዎች የሚያዘጋጁት ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ኦብጀክቲቭ ያልሆነ የትኛው ነው? ፕራይመሪሊ የነዚህ ፐብሊክ ሴክተር ኢንቲቲዎች የሚያዘጋጁት ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፐርፖዙ ምንድነው? ፕሮቫይዲንግ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ፎር ዋት አካውንታቢሊቲ ኤንድ ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ ነው። ለፕሮፊት ሲንኪንግ ቢዝነሶች ለትርፍ የተቋቋሙ ተቋማት እነሱ ለተለያዩ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ዩዘርስ ለዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ የሚያገለግል መረጃ መስጠት ነው። ወይራስ ፐብሊክ ሴክተር ኢንቲቲ ላይ ስንመጣ ግን አካውንታቢሊቲን እና ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስን ለማስኬድ የሚጠቅም ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። እንዳያችሁት ቢም፣ ሲም፣ ዲም አሁን ካልኩት ኮንሰፕት ጋር ማች የሚያደርጉ ናቸው። ለምሳሌ ቢ the objective of financial reporting by public sector entities are to provide information about the entity that is useful to users of general purpose financial reportings for accountability purpose ትክክል ነው። ሲም የሚለን for decision making purpose ትክክል ነው። government and public ሴክተሮች በታክሴሽን እና በተለያዩ ገቨርንመንታል ፈንዶች ራን የሚደረጉ ኦፕሬት የሚደረጉ ተቋማት ስለሆኑ አካውንታቢሊቲን ለማረጋገጥ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ አለባቸው ነው የሚለን። ሲን በተሻለ ቢን በተሻለ መንገድ ኢላቦሬት ስለሚያደርግ ነው። ይሄ ትክክል ነው። ኤ ግን የሚለው ምንድነው? the accountability of something እና መጨረሻ ላይ ግን have profit seeking rather than service delivery objective ነው የሚለን። ይሄ ትክክል አይደለም። Okay, question number 8. Which one of the following would tend to favor low dividend payout ይለናል። Look, low dividend payout meaning እንደምታውቁት net income ወይም ደግሞ accounting income may categorized as distributed earning እና undistributed earning ተብሎ ይከፈላል። distributed earning ማለት in the form of dividend ለባለቤቶቹ የሚከፋፈል earning ነው ማለት ነው። አንዲስትሪቢዩትድ ኤርኒንግ የምንለው ደግሞ ሪተርንድ ኤርኒንግ ነው። ይሄ ሪተርንድ ኤርኒንግ ማለት ለኢንቨስትመንት ፐርፐዝ ሆልድ የምናደርገው አማውንት ኦፍ ኤርኒንግ ነው። ሎው ዲቪደንድ ፔአውት ሬሽዮ አለ ማለት there is high returned earning አለ ማለት ነው። which means the company has high amounts of returned earning for reinvestment purpose ለኢንቨስትመንት ፐርፐዝ ከፍተኛ amounts of returned earning ይዟል። no need of issue new stock አዲስ ስቶክ ኢሹ ማድረግ አይጠበቅበትም። አዲስ ደብት ኢሹ ማድረግ አይኖርበትም ማለት ነው። አዲስ ስቶክ ኢሹ አያደርግም ማለት ፍሎቴሽን ኮስት አይኖርም ማለት ነው። ሃይ ፍሎቴሽን ኮስት ይኖራል የሚለው መልስ ሊሆን አይችልም። ሌላው ሪኢንቨስትመንት ፐርፐዝ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ወይም ዲዛይር የሚያደርግ ሼርሆልደሮች ያሉበት ነው ማለት ነው። ሎው ዲቪደንድ ፔአውት ሬሽዮ ኒድ የሚያደርጉ ምን አይነት ሼርሆልደሮች ናቸው? ካፒታል ጌን ላይ ፎከስ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ in the long run in the form of capital gain ማግኘት የሚፈልጉ ሼርሆልደርስ ያሉበት ተቋም ሎው ዲቪደንድ ፔአውት ሬሽዮ ነው የሚያስቀምጡት። እንደምታውቁት ዲቪደንድ ላይ ፔይ የምታደርጉት ኢፌክቲቭ ታክስ ሬት ሃየር ነው ዛን ካፒታል ጌን ላይ የሚከፈለው ታክስ ሬት። በዚህ አይነት ካምፓኒ ላይ ያሉት ኢንቨስተሮች ሜን ፐርፐዛቸው ስፔሲፊክ በሆነ ፔሪድ ኦፍ ታይም certain amounts of income in the form of dividend ማግኘት ሳይሆን ፕሮፊቴብል የሆነ ሪተርኔብል የሆነ ኢንቨስትመንት ላይ ኢንቨስት አድርጎ in the long run ካፒታል ጌን አኪሙሌት ማድረግ ነው የሚፈልጉት። እንደምታውቁት ካፒታል ጌን ደግሞ የሚከፈለው መቼ ነው? when the stock has actually sold ነው። ኢሊሚኔት የማድረግ ዜሮ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ወይም ደግሞ እድል አለው ካፒታል ጌን ላይ የሚከፈል ታክስ ማለት ነው። low dividend payout net effect to finally elimination of tax deferral on tax gain ነው የሚሆነው ማለት ነው። question number 9 which of the following is a concurrent or joint revenue source of the federal government and regional governments of Ethiopia ነው የሚለን። የፌደራል ገቨርንመንት እና የክልል መንግስታት የጋራ ገቢ የሆነ የትኛው ነው ይለናል። ዲቲ ታክስ ከቀረጥ የሚሰበሰብ በኢምፖርትም በኤክስፖርትም የሚገኝ የዲቲ ታክስ እና አዘር ቻርጆች እነዚህ ቶታሊ የፌደራል ገቨርንመንት ገቢዎች ናቸው። ይሄ ሊሆን አይችልም። አግሪካልቸራል ኢንካም ታክስ ኮሌክትድ ፍሮም ፋርመርስ ኖት ኢንኮርፖሬትድ ኢን አን ኦርጋናይዜሽን ይሄ በክልሎች የሚተዳደር የገቢ አይነት ነው። አግሪካልቸራል ኢንካም ላይ የሚገኝ ታክስ ማለት ነው።
ሲን እንለፈውና ዲ ላይ ሲመጣ charges and fees on license and service issued or rented by the regional government obviously ይሄ በሪጂናል ገቨርንመንት ኢሹ የሚደረግ ስለሚለን የሪጂናል ገቨርንመንት ገቢ ነው። ይሄኛው ግን profit tax royalty and rent of land collected from large scale እነዚህ it may be a source for federal government and regional government የሪጂናልን የፌደራል ገቨርንመንትም source of revenue ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 10 activity based costing can eliminate cost distortion እንደምታውቁት የአክቲቪቲ ቤዝድ ኮስቲንግ ከሌሎቹ ኮስቲንግ ሜቶድስ የኮስት ዲስቶርሽንን ኢሊሚኔት የሚያደርገው የኮስት ድራይቨሩ ኬዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፖችን ኮንሲደር አድርጎ ዲተርማይን ስለሚያደርግ ነው። ሶ ኦብቪየስሊ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። question number 11 which of the following is false about cost allocation method cost allocation method ላይ ፎልስ የሆነው ነው። የኮስት አሎኬሽን ሜተድ ላይ የምንጠቀማቸው ሬቶች አሉ ሲንግል ሬት እና ዱዋል ሬት የምንለው let's read each the single rate method aggregate fixed and variable cost የሲንግል ሬት ሜተድ የፊክስድም ቫሪያብል ኮስትንም አግሪጌት አድርጎ የሲንግል አሎኬሽን ሬት ወይም ደግሞ ቤዝን ተጠቅሞ ነው አሎኬት የሚያደርገው። ሶ ይሄኛው ትክክል ነው። ሲንግል ሬት ሜተድ ሪላቲቭሊ ኢዚ ነው ቱ አፕላይ ያው ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ማትማቲካሊ ሲንግል ሬት ሜተድ ቀላል ነው። ይሄ ትክክል ነው። ዱዋል ሬት ሜተድ provides better information for making decision ይለናል። ይሄም ትክክል ነው። ዱዋል ሬት ሜተድ ከሲንግል ሬት ሜተድ አንፃር የዲቴል ወይም ደግሞ better information ለዲሲሽን ሜኪንግ ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ፑል ለእያንዳንዱ ዲፓርትመንት የኮስት ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ስለሚያደርግልን better information ፕሮቫይድ ያደርጋል ነው። ይሄ ትክክል ነው። B the dual rate method groups cost into separate variable cost and fixed cost pool ትክክል ነው እስከዚህ ድረስ። ነገር ግን use a single cost allocation base ይለናል። no different cost allocation base ነው የሚጠቀመው ለእያንዳንዱ ሴፓሬት ለተደረገው ፑል የተለያየ የኮስት አሎኬሽን ቤዝ ነው የሚጠቀመው። it is not single so false ስለሚለን ትክክለኛው መልስ ዲ ነው ማለት ነው። question number 12 which of the following statement is false regarding the definition of fund ስለ ፈንድ ዴፊኒሽን ትክክል ያልሆነ የትኛውን ይለናል። fund has a self encompassing self balancing accounting equation ይለናል። obviously ትክክል ነው። fund is an accounting entity for which financial statement can be prepared ይሄም ትክክል ነው። a fund is a physical entity used to account for a subset of an organization's resource that is to be used for a specific purpose. It is true. A fund is an accounting entity that is used for 1 year only and each year a new set of fund must be established. It is not always true. So ትክክለኛው መልስ ዲ ነው ማለት ነው። question number 13 which of the following is false in connection to job order costing system ከጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም ጋር በተያያዘ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ይለናል። in normal costing method working process is debited factory overhead applied እውነት ነው። የፋክተሪ ኦቨርሄድ አፕላይድ ሲደረግ ወርኪንግ ፕሮሰስ ዴቢት ባላንስ ይመዘገባል። ፊኒሽድ ጉድ ኢዝ ዴቢትድ ፊኒሽድ ጉድ ዴቢት ይደረጋል ፎር ጉድስ ኮምፕሌትድ። ኦኬ እንግዲህ እንደምታውቁት ራው ማቴሪያል ወርኪንግ ፕሮሰስ እና ፊኒሽድ ጉድ አለ። ሶ ራው ማቴሪያል ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ትራንስፈርድ ይደረጋል። ወርኪንግ ፕሮሰስ ያለ አይተም ደግሞ ኮምፕሌትድ ሲሆን ወደ ፊኒሽድ ጉድ ይሄዳል። ሶ ከወርኪንግ ፕሮሰስ ያለ ጉድ ኮምፕሌት ሲሆን ሲጠናቀቅ ወደ ፊኒሽድ ጉድ ሲሄድ ፊኒሽድ ጉድ ዴቢት ይሆናል። ዘን ኤንድ ሶልድ ዱሪንግ ዘ ይር ሲሸጥ ግን ክሬዲት ነው የሚሆነው ፊኒሽድ ጉድ። ሶ ይሄ ትክክል አይደለም ቢኮዝ ዴቢት ይሆናል እስከዚህ ድረስ ትክክል ነው ኤንድ እስከሚለው። ነገር ግን ሶልድ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ ከተሸጠ ግን ክሬዲት ነው የሚሆነው። ፊኒሽድ ጉድ ኢዝ ክሬዲት ይሆናል ፎር ኮስት ኦፍ ጉድስ shipped to customer shipped to customer ማለት ሶልድ ሲደረግ ክሬዲት ይሆናል። ኦብቪየስሊ ትክክል ነው። working process is credited for the transfer of completed items to finished good inventory ይለናል። ይሄም ትክክል ነው። working process ክሬዲት ይሆናል መቼ የተወሰነ አማውንት ኮምፕሊት የሆነው አማውንት ወደ ፊኒሽድ ጉድ ትራንስፈር ሲደረግ ይለናል። ይሄ ትክክል ነው። ሶ ትክክለኛው መልስ ፎልስ ስለሚለን ቢ ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። ውድ የፊደል ቲችንግ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ የሐምሌ 7 2015 የተሰጠው የአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የኮኦፕሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ተማሪዎች የመውጫ ፈተና ይሄንን መስል ነበር። በቀጣይ ክፍል 5ን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቸር ሰንብቱ።